لکھنؤ کی مشہور جانی مانی شخصیت عالم دین حکیم سجاد عالم صاحب، جیسے کہ رمضان کا پوتر مہینہ چل رہا ہے، اس پوتر مہینے کی بابرکت کے بارے میں یا اس کے ارکان کے بارے میں یا اس کی فضیلت کے بارے میں کچھ سوالات مجھے آپ سے کرنی ہے۔ جیسے کہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت کے بارے میں تھوڑا سا پہلے ہمارے درشکوں کو بتا دیں تاکہ یہ ایک سندیش ہمارے سماج میں بہتر طریقے سے جائے۔ رمضان مبارک کے فضائل تو بہت سارے بتائے گئے ہیں۔ قرآن مقدسہ میں فرمایا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ، اور جیسا کہ تم سے پہلے اور بھی امتوں پہ فرض کیے گئے، اس لیے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، ایک بن جاؤ، نیک بن جاؤ، صحیح بن جاؤ۔ اس کا غرض و غایت یہی تھا۔ روزہ فرض کرنے کے مطلب جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ تھا کہ بندے کو غلط راستے سے لا کر صحیح راستے پر کھڑا کر دینا، ان کے اندر اصلاح پیدا ہو جائے، ان کے اندر سدھار پیدا ہو جائے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی اسلام کے ارکان ہیں ان سب کا غرض و غایت، ان کا مقصد بھی یہی ہے۔ اور مزید یہ فرمایا کہ روزہ ایک بہترین عبادت ہے۔ روزے سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور روزہ بتایا کہ انسان کے لیے ایک ڈھال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ ہر عبادت کے، نماز، زکوٰۃ، حج، ان سب کا بدلہ صدقہ خیرات میں دیتا ہوں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، خود ہو جائے گا۔ بلکہ ایک جگہ فرمایا الیوم انا اجزی بہ، اس کی کہ روزہ کے بدلہ میں خود ہو جاتا ہوں، کیونکہ روزہ دکھاوے کی چیز نہیں ہے، روزہ اخلاص کی چیز ہے۔ انسان اپنے نفس پر کنٹرول کرتا ہے، بھوک کی شدت کو برداشت کرتا ہے، پیاس کی شدت کو برداشت کرتا ہے، اور تمام اپنے نفسانی خواہشات کو، جو فضولیات ہے، ان سب سے بچا کر کے بالکل پاک صاف ہو کر کے روزہ کو رکھتا ہے۔ تو حالت روزہ میں جھوٹ نہیں بولتا، مکاری نہیں کرتا، کسی سے جھگڑا نہیں کرتا، کسی سے فضولیات نہیں پڑھتا، تو اس لیے اپنے آپ کو بہت بچاتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ روزہ اس کو جھوٹ سے بچاتا ہے، مکاری سے بچاتا ہے، تمام غلط کاموں سے بچاتا ہے، زنا سے بچاتا ہے، جوا سے بچاتا ہے، شراب سے بچاتا ہے، ان تمام چیزوں سے روک دیتا ہے روزہ۔ اور اس کا صرف مقصد یہی ہوتا ہے کہ لعلکم تتقون، کہ انسان پرہیزگار بن جائے، اللہ کا خوف کرنے والا بن جائے، متقی بن جائے، نیک بن جائے، ایک بن جائے۔ اور اسی آیت کے بعد فرمایا ایام معدودات فمن کان علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یریدکم بکم العسر۔ اللہ نے یہ بتایا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کہ اگر انسان کو وقت نہ ملے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے اگر روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اور دنوں میں اس کی گنتی پوری کر لے۔ فدیۃ طعام علی المسکین، اور اگر نہیں پورا کر سکتا ہے، اس کی توانائی نہیں رکھتا ہے، کمزور ہے، بیمار ہے، تو اس کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے۔ لیکن روزہ بہت ہی اہم، معاف نہیں ہے عبادت اگر توانائی ہے۔ ہر عاقل بالغ مرد عورت شعوردار جو ہے اس کے اوپر روزہ فرض ہے، معاف نہیں ہے۔ اسی طریقے سے نماز کی حالت ہے۔ اور رمضان ایک ایسا مقدس مہینہ ہے جس کے متعلق فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد فمن فرد فیہن الحج۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کی ایک اہمیت یہ بھی بتایا کہ رمضان کی یہ فضیلت ہے، یہ اہمیت ہے، یہ بابرکت مہینہ ہے کہ ایسے مقدس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا مقدس اور معظم قرآن مقدسہ کو نازل فرمایا۔ اور اس میں ایک شب قدر کی رات ہے جس کے متعلق قرآن نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। तो गोया कि ऐसी शब कद्र की रात में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में नाजिल फरमाया। इसलिए इससे साबित होता है कि कितना बड़ा और बाबरकत और बाज़मत और शान और शौकत वाला ये महीना है। वैसे तो इसमें बहुत सारी फजाइल और बहुत ही लंबी तवील है, लेकिन कुल मिलाकर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ा जैसी इबादत इंसानों पर फर्ज करके बड़ा एहसान किया है कि उस इबादत के जरिए से इंसान अपने गुनाहों की बख्शिश करा सकता है। ये जैसे कि अभी जो है ये एक अशुरा जा चुका है, लगभग 3 अशुरे होते हैं हमारे रमजान के महीने में, और एक अशुरा जा चुका है। और दूसरे अशुरे के बारे में आप क्या कहेंगे, इसकी खासियत, और आगे तीसरा जो आने वाला है उसमें खासियत क्या है, इस खासियत के बारे में थोड़ा इसकी फजीलत जो है वो आप बताइए। रमजान मुबारक के 3 हिस्से हैं, इसके तो 3 जुज हैं, रहमत, मगफिरत और निजात। तो रहमत उन लोगों के लिए बताया गया है जो पहले से सौम सलात के पाबंद हैं, नेक रास्ते पर जो चलते हैं, अच्छे रास्ते पर चलते हैं, तो उनके लिए ये शुरू से 10 दिन का जो अशरा होता है ये रहमती रहमत होता है, बरकती बरकत होता है। और लोगों के लिए जब 10 दिन ये रोजा रख लेते हैं तो उनके बाद दुआ के जरिए से, इबादत के जरिए से, कुरान के जरिए से, तस्बीहात के जरिए से, तरावी के जरिए से, इन तमाम इबादत के जरिए से 10 दिन जब वो गुजर जाते हैं तब अल्लाह ताला जो बीच के जो अशरा होता है जो मगफिरत का, तो उसमें इंसान जब अपने गुनाहों की मगफिरत की दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत करता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ कर देता है। इसीलिए इसको मगफिरत का जो है हिस्सा कहा गया है, मगफिरत का अशरा बताया गया है। और जब 20 दिन गुजर जाते हैं, शुरू के 10 दिन और बीच के 10 दिन, उसके बाद से जब मगफिरत करा लिया होता है तब वो आखिरी जो 10 अशरे होते हैं 10 दिन के, तो वो निजात का जरिया होता है। तो फिर वो जब गुनाहों से पाक साफ हो जाता है रोजे के जरिए से, नमाज के जरिए से, तरावी के जरिए से, इबादत की तिलावत कुरान के जरिए से, तस्बीहात के जरिए से, तो जब वो खूब मगफिरत की दुआ करता है तो अल्लाह ताला इन इबादत के जरिए से उसके गुनाह सब माफ कर देते हैं। तो फिर वो निजात के अशरे में चला जाता है। वो अशरा निजात कहलाता है कि जहन्नम के आग के खलासी से वो निजात पा जाता है, जहन्नम के अजाब से वो निजात पा जाता है। तो वो और आखिरी अशरे में शब कद्र की एक रात बताई है, वो 70,000 रात को इबादत करने से ज्यादा उसकी फजीलत है अल्लाह ताला ने। तो आखिर अशरे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो एक शब कद्र की बताई है तो वो तयन उसका उठा लिया गया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक बार निकले कि हम आवाम को बता दें शब कद्र की फजीलत क्या है और शब कद्र कब होगी, लेकिन जब बाहर निकले देखा कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे, आपस में झगड़ा फसाद कर रहे थे। तो अब उस तरफ ध्यान गया तो वो उसका तयन उठा लिया गया, शब कद्र की तयन जो उनके ज़हन में था वो बुला दिया गया। तो लोगों ने कहा क्यों, तो इनकी झगड़े की वजह से जो है, तो झगड़ा तनाज़ा जो है बहुत बुरी चीज है। बहरहाल अब उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि अब एक रात को ढूंढने के लिए 10 दिन का इत्तिकाफ करना होगा या 10 रात जगने होंगे और हालत इबादत में जगना होगा, यानी इबादत करते रहे रात में, तब कोई ना कोई एक रात मिल जाएगी। और यूं इसकी एक शनाख्त बताई गई है 21, 23, 25, 27, 29, ये 5 रातें बताई गई हैं, ताक रातें, कि इनमें अगर ढूंढना चाहो तो कोई न कोई एक रात मिल जाएगी। और सबसे बेहतर तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि 10 दिन की आखिरी अशरे में इत्तिकाफ कर लिया जाए, तो सबसे बेहतर तरीका है उनमें कोई न कोई एक रात शब कद्र की होगी, वो इबादत की हालत में मिल जाएगी। तो उसमें 70,000 एक रात अगर मिल गई शब कद्र की तो 70,000 रात इबादत करने का सवाब मिलेगा उसको। ये इसकी फजीलत है।